You are all experiencing the pandemic situation. While we talk about pandemic situation, we always think negatively. But remember, it has thrown a lot of new opportunities and new avenues. It has thrown open enormous opportunities to become a job provider. Normally, after completing the studies in engineering college, we prefer to go for employment. We prefer employment opportunities. So instead of searching for job, you can become an entrepreneur and you can give employment opportunities to number of others. See, that is the duty of all the engineers. You're all technocrats. You are not meant for working under a boss. You have to become a boss to lead your concern, remember. We usually think that for starting a concern, we need a huge capital. But in reality, it is not true. Since the government is supporting fully for all our efforts, you can start the concern on your own without any difficulty. That is the situation nowadays, remember. Government is taking lot of new initiatives. Government is helping the entrepreneurs through different schemes. And the government is helping the entrepreneurs by giving lot of concessions also. Therefore, we have lot of concessions, we have a lot of subsidies, we have a lot of hand-holding support extended by the government. Whether it is a state government or central government, both of them are very much interested in extending their support towards entrepreneurship. Therefore, it is up to you, my dear friends. Therefore, instead of searching the job, you can start your own concern and you can become a boss for your concern instead of working under a boss. If you become a boss of your concern, you can enjoy the time freedom, you can enjoy the financial freedom, and you have lots more to enjoy. But remember, you are going to lose all these things if you go for employment. Therefore, the option is yours. You can either go for employment or you can become an entrepreneur to provide jobs to others. Okay, today we have an eminent speaker, Mr. M. Sivabharati, the field coordinator of Anna University Regional Center, Tirunelveli, IEDP Hub. Very, very experienced person. He used to coordinate all the activities as regards entrepreneurship in Anna University Regional Center, Tirunelveli. Being the EDII Tamil Nadu coordinator, field coordinator, he is extending his fullest support and he is extending all the support provided by EDII Tamil Nadu. For today, he is going to give a lecture on government initiatives and support to promote entrepreneurship. As I said earlier, even without having big money in your hand, you can start a concern of your own. That is the real situation. For that, you need to have some interest. If you're having interest in starting a new venture of your own, for that, you can get all the necessary support
from the government, remember. Today, the guest speaker will give a lot of examples as well as the various schemes which are available to the entrepreneurs to start a new concern. Over to Mr. Sivabharathi, the field coordinator for the session. I request Sivabharathi to take this session forward. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, good morning, everyone. And thanks for giving me this opportunity. Students, students, 43. Students, audible, unmute panni answer பண்ணுங்க. Good morning. Sir, audible, sir. Yes. Sivabharathi sir, கொஞ்சம் voice feeble இருக்கு. Your voice is feeble. Can you increase the volume? I think you can increase the volume. The volume is feeble. Okay. Sorry, okay, sir? Okay. Yes, okay, sir. Good morning. So today we are discuss about what are the government supports for promoting entrepreneurship. Okay. So before going, what are your expectations from government? So yara சொல்லலாம் நிறைய expectations இருக்கும். So ஒரு entrepreneurship பாத்து எடுக்கிறதுக்கு உங்கள்ட்ட என்ன expectations எல்லாம் இருக்கு? என்னெல்லாம் நீங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? Students, answer me. Students, audible இருக்கமா? Yes. உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பேசுறது கேக்குதா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கேக்குதா? பேசுறது கேக்குதா? எஸ் கேக்குது சார், கேக்குது. எஸ், ஓகே. உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கு? ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பாத் எடுக்கணும்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, சப்போர்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்னென்ன? ஸோ ஜஸ்ட் இட்ஸ் லைக் வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் தான். நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணி பேசினாதான் இன்டராக்டிவா இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். டைம் போகிறது உங்களுக்கு தெரியாது. அதர்வைஸ் நான் மட்டும் தனியாகவே நான் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும். ஒரு 10 minutes கேட்பீங்க, அகைன் நீங்கள் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல மியூட் போட்டுட்டு நீங்கள் பாட்டு உங்கள் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஓகேயா? ஸோ அதனால கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டூடெண்ட் சைடு தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும்ப்பா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அஜித் குமார், கிரண், ரஞ்சிதா, சான், ரோஹிணி, சந்தான குமார், கார்த்திக் ராஜா, ஐயப்பன், விக்னேஷ், காசி ராஜேஷ், எல்லாம் இருக்கீங்களா? Students, please answer me. Dear students, it is a golden opportunity for all of you. Remember, in front of you, you are having a guest speaker. Just என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்க சைடு இருக்குன்றத நீங்க சொல்லுங்க. தென் ஒன்லி நாங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் மாத்துறதும் சரி, வேற ஃபண்டிங் எப்படி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்றத பொறுத்து நாங்க இடிஐல இருந்து நாங்க எங்களோட இன்புட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்றத நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். நீங்க சொல்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கா, கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்களான்றத நம்ம பார்க்கலாம். அஸ்வின் முத்து, காசி ராஜேஷ், ஜஸ்ட் அன்மியூட் அண்ட் ஸ்பீக். அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கப்பா. சார் நான் பேசுறது கேக்குதா?
கேட்கல. சொல்லுங்கம்மா. ஹலோ. கேக்குது. ஆடிபிள் ஆடிபிள். இல்ல சார் அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலையா, அது சார் கேட்கலையான்னு கேட்டேன். நம்மளோட இன்னைக்கு வந்து டிஎன்எஸ்ஐ வின்னர் சங்கவி சூர்யாவும் ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை இடிஐ மூலமா எப்படி அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணோம்னா அண்ட் ஆல்சோ டிசைன் திங்கிங் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் 1.5 hours டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ இப்போவே நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணல அப்படின்னோம்னா நான் ஃபர்தராக போகிற டைமுக்கு உங்களுக்கு நான் தனியாகவே நாங்கள் இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஆஸ்கிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதர்வைஸ் சாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. என்னென்னலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் சைடு இருந்து, நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு? பண்ணிட்டு எல்லாம் கிளம்பிட்டீங்களா? ஆன்சர்ப்பா. சரி, ஓகே. Sangavi, government certification, proper support. Okay, very good. So government certifications and proper support expect பண்றீங்க. Then வந்து any other? Sandaman Kumar, very good. Any other expectations? Students answer me. Any other supports என்ன expect பண்றீங்க? I think 40 students ஆக இருப்பீங்க at least. ஓகே. ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்றது நீங்க இதுவே ஆன்சர் பண்ணுங்க. தென் சின்ன சின்ன எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், அதுக்காக அட்லீஸ்ட் சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ ஒரு ஆன்சர் மட்டும் தான் வந்திருக்கு, கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர் சப்போர்ட். ஓகே. ஸோ இது வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்றது. ஸோ நம்ம வந்து இடிஐல இருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இருந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரொமோட் பண்றதுக்குன்னே ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் இடிஐஐ. ஸோ 2001 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ 2001 இருந்து அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ வரைக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் கவர்மெண்ட்ல கொண்டு வந்து இப்போ ரீசெண்டா 2016 இருந்து டிஇடிபி அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகே. சார் லூர்து சார் கோ-ஹோஸ்டா சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா சார்? ஹலோ சார். சார் கோ-ஹோஸ்டா சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா சார்? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுதா? வர I will make necessary arrangement. ஓகே சார். வேற ஏதாவது சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போட்டுட்டு இருக்கலாம். அந்த டைம்ல என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உங்க சைடு அப்படின்றத நீங்க சொல்லலாம். யா
Hello. Sir, okay, sir. Thank you, sir. Okay. Co-host again. Okay, sir. ஸோ EDIA அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ எதுக்காண்டி மெயின் அந்த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணிங்க. இந்த ஸ்டேட் ஃபுல்லாக ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் EDIA. இது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் MSME. ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு MSME டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் அந்த EDIA இன்ஸ்டிடியூட் ஒரு டைப் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து 2001ல இருந்து நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா IEDP செக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது 2016ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 2017ல இருந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் கேம்பஸ் திருநெல்வேலி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹப் ஆஃப் EDIA. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரமோஷன்ஸுக்கு ஃபிசிக்கலாக ப்ரோக்ராம்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், மென்டார் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு காம்படிஷன்ஸ் வந்து TNSI தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர் ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஐடியாஸ் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அந்த ஐடியாவில் TNSIன்ற காம்படிஷன் ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த TNSIல வின் பண்ண ஒரு கேண்டிடேட் பார்ட்டிசிபென்ட் தான் இருக்காங்க, சங்கவி. சங்கவி கேக்குதாமா? ஸோ சங்கவி ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? தென் நம்ம என்ன ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சங்கவி கேக்குதாமா? சங்கவி கேக்குதாப்பா? Yes, sir, but your voice is so feeble, sir. கொஞ்சம் சவுண்டா பேச முடியுமா? நீ ஸ்டார்ட் பண்ணப்பா. இது ஏதோ ஒரு இஷ்யூஸ் நினைக்கிறேன், நான் கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு நான் அதுக்குள்ள என்னன்னு செக் பண்ணிடுறேன். ஓகே. சங்கவி கேக்குதாமா? எஸ் சார், கேக்குது. எஸ், ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா. ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடவா? ஆமா. ஓகே சார். குட் மார்னிங் ஒன் அண்ட் ஆல். திஸ் இஸ் சங்கவி சூர்யா. ஃபர்ஸ்ட் am I audible? எனக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க ஆடிபிள் இல்ல உங்க சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு சொல்லணும். ஸோ ஸ்டாஃப் யாரும் பேசக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இங்க பேசணும். இந்த வெபினார் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது. சம்டைம்ஸ் உங்களோட லைஃபே சேஞ்ச் பண்ற மாதிரியான ஒரு வெபினாரா இருக்கலாம். பட் எனக்கு இதே மாதிரியான ஒரு TNSI அவேர்னஸ், இந்த மாதிரி EDIA ப்ரோக்ராம் தான் என்னோட லைஃபையே டேர்ன் பண்ண ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருந்தது. ஸோ இதை வந்து அப்படி ஏதோ ஒரு வெபினார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காதீங்க. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
எல்லாருமே என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு தடவை நம்ம எப்போ மீட் பண்ணி பேசுவோம்னு தெரியாது. ஸோ இருக்கிறப்போ அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டியது எல்லாமே, நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சாட் பாக்ஸ்ல எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சாட் பாக்ஸ்ல நான் ஆடிபிளா இருக்கேன், செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சாட் பாக்ஸ்ல எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் எஸ், ஒய்இஎஸ் அப்படிலாம் நீங்க டைப் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் எஸ்ன்னு மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, எத்தனை பேர் டைப் பண்ணிருக்கீங்க? எனி கவுண்ட்? 50 பேர் இருக்கிறீங்க. அதுல ஃபேக்கல்டிஸ் 5 பேர் கம் பண்ணாலும் 45 பேர் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ நான் இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னோட இன்ட்ரோ, நான் என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது எல்லாமே நான் எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல சொல்றேன். ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, ஸோ நீங்க எப்படி ஒரு பிசினஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும், ஒரு ப்ராடக்ட்டை எப்படி நீங்க இன்னோவேட்டிவா கொண்டு வரணும், ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன பேரியர் இருக்கு, கவர்மெண்ட்ல என்னென்ன இந்த ஸ்கீம்ஸ், கிராண்ட் ஃபண்ட் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நீங்க ரைஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் யாரு அப்படிங்கறத சொல்றேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட நேம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். திஸ் இஸ் சங்கவி சூர்யா. ஸோ இந்த வெபினார்ல நான் மட்டும் பேச மாட்டேன், நீங்களும் நடுவில் இன்டராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும் அப்படி நான் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது, எனக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னன்னே தெரியாது, ப்ராடக்ட்னா என்னன்னே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருந்து தான் நான் வந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஓவரால் உங்களோட இதை சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் நான் டெவலப் பண்ணணும், எனக்கு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன, உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இப்போ ஓவரால் ஒரு ப்ராடக்ட்னா என்ன ஆக்சுவலி? எனி ஐடியாஸ்? ஆர் சாட் பாக்ஸ்ல நோன் டைப் பண்ணிருங்க. உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இல்ல அப்படின்னா நோன் டைப் பண்ணிருங்க. ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தா அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. எனி அதர்? உங்களுக்கு பர்சனலா தெரியும். ஓகே ஓகே. ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மக்கள் வாங்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை வந்து அது சால்வ் பண்ணிருக்கணும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்ப நீங்க எல்லாருமே டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கும் காமனா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், ஆனா ஒரு விஷயம் மெயினா இருக்கும், ரொம்ப இன்டெப்தா நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஃபேர் அண்ட் லவ்லி, பூஸ்ட், காம்ப்ளான் இந்த மாதிரி ஆட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஓப்பனிங் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ப்ராப்ளமோட தான் இருக்கும். காம்ப்ளான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சைல்டு வந்து ரொம்ப குள்ளமா இருக்கும், ஸோ அதை எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தை அழுகும், அதுக்கு காம்ப்ளான் குடிங்க, அதுக்கப்புறம் வளர்ந்துரும். அதுக்கப்புறம் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஆட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பொண்ணு ரொம்ப டல் ஸ்கின்னு, அந்த மாதிரி டார்க் ஸ்பாட்ஸ், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு இருக்கும். இன்னொரு பொண்ணு வந்து இந்த கிரீம் யூஸ் பண்ணி, இந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி உன்னோட ப்ராப்ளம் சரியாயிரும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தோட ஸ்கிரிப்டையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பர்டிகுலரா ஒரு ப்ராப்ளமை வந்து சால்வ் பண்ணும். ஓகேவா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹூ இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா பர்டிகுலரா ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சு ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்றவங்க தான் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஓகேவா? மணி ஏர்ன் பண்றவங்க வந்து பிசினஸ் மேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் சொல்லி தரேன். அது எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, எனக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நானும் எதுக்கு கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பர்சனலாவும் ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணும், உங்களுக்கு எல்லா லைஃப்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் தான் டிசைன் திங்கிங். ஸோ டிசைன் திங்கிங் இதுக்கு முன்னாடி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆர்எல்ஸ் எனி அதர்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இல்லை அப்படிங்கிறவங்க என்னன்னு டைப் பண்ணுங்க. நோன்லாம் டைப் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் என்னன்னு டைப் பண்ணுங்க. அந்த பிள்ளையா? அந்த பிள்ளை இந்த வயசுலதான் இருக்கு, இங்க படிக்க. ஓகே, டிசைன் திங்கிங்க்கு வந்து மொத்தம் 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே விக்னேஷ். ஓகே, டிசைன் திங்கிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். ப்ராப்பரா இந்த டூல் யூஸ் பண்ணும். இந்த டூலை வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ லீடிங் பிராண்ட் அப்படின்னா கூகுள் சொல்லுவோம், ஆப்பிள், இவங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த டூல் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படிச்சேன். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு. ஸோ எப்படின்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து எம்பத்தைஸ். சிம்பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அது என்ன எம்பத்தி? சிம்பத்திக்கும் எம்பத்திக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. சிம்பத்தி அப்படின்னா யாருக்காவது இப்ப அடிபட்டுருச்சுன்னா அச்சோ பாவம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு இறக்கம் வரும்ல, அது வந்து சிம்பத்தி.
எம்பத்தி அப்படிங்கிறது நமக்கே அந்த ப்ராப்ளம் நடந்தா நமக்கு எவ்வளவு வலிக்கும், அந்த மாதிரி நம்மளாவே அந்த ஒரு ப்ராப்ளம வந்து உணர்ந்து பாக்குறது, அந்த வலியை நம்மளே அனுபவிச்சு பாக்குறது தான் எம்பத்தி. சோ நீங்க யாருக்கு வந்து இப்போ ஒரு பிளைண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டா, ஒரு ஐஃபோல் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா பிளைண்டாவே இருந்தா நீங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றீங்க அவங்க இடத்துல இருந்து திங்க் பண்ணி பாக்குறது தான் எம்பத்தி. இதை நீங்க பர்சனல் லைஃப்ல கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். யாராவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலரா அந்த ப்ராப்ளம் அனுபவிச்சிருக்கோங்க, அந்த இடத்துல அவங்க நம்ம இருந்தா எப்படி திங்க் பண்ணுவோம், நம்ம இருந்தா எவ்வளவு சஃபர் ஆகும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூலா யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து எம்பத்தி, எம்பத்தைஸ் பண்றதுதான். ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, இப்ப நீங்க எம்பத்தி பண்ணிருப்பீங்க, பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே இதுதான் எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். சோ அதான் டிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத கரெக்டா வந்து பின் பாயிண்ட் பண்றதுதான் டிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க. சோ நீங்க எம்பத்தி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே இதுதான் இவங்களுக்கு பிரச்சனை, இதனாலதான் இவங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கறத நீங்க கரெக்டா பின் பாயிண்ட் பண்றீங்க. சோ அதுதான் டிஃபைன். ஓகேவா? அண்ட் தேர்ட் வந்து ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நீங்க எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்க போறீங்க. அப்போ மூணாவது ஸ்டெப் என்னன்னா ஐடியேட். நீங்க வந்து இது எதுவுமே நோட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. டிசைன் திங்கிங்னு போட்டாலே எல்லாமே கூகுள் அவைலபிளா இருக்கு. அதனாலதான் நான் யாரையுமே நோட் பண்ண சொல்ல. ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேங்கிறத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லேட்டர் நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி அந்த ஸ்லைடு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த 5 ஸ்டெப்புமே அதுல இருக்கும். மூணாவது வந்து ஐடியேட். நீங்க வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க. சரி என்ன பண்ணா ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்யூஷனை திங்க் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஐடியேட்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டொமக் பெயின் அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், அந்த ஸ்டொமக் பெயின் ஸ்டாப் ஆகணும், அதுதான் சொல்யூஷனா இருக்க முடியும். ஒருத்தர் வந்து டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஹாப்பி லைஃப்க்கு மாறணும், அதுதான் வந்து சொல்யூஷனா இருக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஆடுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், இப்போ வந்து அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெள்ளை ஆகணும், அதான் சொல்யூஷனா இருக்க முடியும். ஓகேவா? சோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மூணாவது பாயிண்ட்ல அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கறத, அந்த சொல்யூஷன் வர வைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஐடியா. சோ நீங்க ஐடியா பண்ணி ஒரு பர்டிகுலரா இப்போ எம்பத்தைஸ் பண்ணிட்டீங்க, என்ன ப்ராப்ளம்னு உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டீங்க, அதுக்கு ஐடியா பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனும் கொண்டு வந்துட்டீங்க. ஓகேவா? நாலாவது என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, நீங்க கொண்டு வந்தது சர்வீஸா இருக்கலாம். இந்த சர்வீஸ் கொடுத்தா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும்னு இருக்கலாம். சிலருக்கு வந்து ப்ராடக்ட் சாலிடா ஒரு பிசிக்கலா ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் பஸ் எடுத்துக்கோங்க. ரெட் பஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், எங்க இருந்தாலும் எந்த ஊருக்குனாலும் நம்ம வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம் பஸ். ஓகேவா? அப்போ அது வந்து ஒரு சர்வீஸ். அந்த ப்ராடக்ட் நம்மளால தொட்டுலாம் பார்க்க முடியாது. ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஒரு சர்வீஸ் தான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி வேற ஏதாவது சால்டான ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேராசிட்டமால் டேப்லெட்டே எடுத்துக்கோங்க, அது ஒரு பெயின் கில்லர். சோ அது ஒரு பிசிக்கலான ஒரு ப்ராடக்ட், அதை நம்ம வந்து இன்டேக் பண்ணிக்கணும், அப்போதான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்த அந்த ஒரு சொல்யூஷன் வந்து சர்வீஸ் ஓரியன்டா இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டா அது மேனுஃபேக்சர் பண்ற மாதிரியா அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு புரோட்டோடைப் பண்ணணும். புரோட்டோடைப் அப்படின்னா எல்லாரும் விஐபி படம் பார்த்திருப்பீங்க அப்படிதானே? விஐபி மூவி பார்த்திருப்பீங்க தானே, தனுஷோடது. சே எஸ் ஆர் நோ இன் சாட் பாக்ஸ். பார்த்திருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. பார்த்ததே இல்லை எனக்கு தனுஷ்னா யாருன்னே தெரியாதுங்கிறவங்க நோன்னு டைப் பண்ணுங்க. எஸ். ஓகே. சோ புரோட்டோடைப் அதுல அவங்க கொண்டு வருவாங்க பார்த்திருக்கீங்களா, ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி. ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அந்த பில்டிங் அப்படிங்கறத முன்னக்கூட்டியே பாக்குறது. அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளா பண்ணி பாக்குறது. மினியேச்சர்னு வச்சுக்கலாம். மினியேச்சர்னா நிறைய பேருக்கு மினியேச்சர் குக்கிங் வரைக்கும் இப்போ எல்லாமே வந்துருச்சு. சோ இப்ப நம்ம வீட்டுல நீங்க நம்ம சின்ன வயசுல ப்ரோட்டோடைப் இருந்திருக்கு நம்ம கையில, பாத்திருக்கீங்களா? கிச்சன்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே நம்ம சொப்பு சாமா மாதிரி குட்டி குட்டியா வச்சிருப்போம். சோ அதுதான் புரோட்டோடைப். இப்ப நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜே உலகத்துல இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க. நீங்க புதுசா இப்ப ஃப்ரிட்ஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா குட்டி சைஸ்ல வச்சு ஒரு பாட்டில்ல தண்ணி ஊத்தி அது கூல் ஆகுதா, ஒரே ஒரு ஆப்பிள் வச்சு அது கெட்டு போகாம இருக்குதா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு குட்டி ப்ரொடக்ஷன்ல அந்த ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. சோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க அதை ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கீங்களா, அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு பேர் தான் புரோட்டோடைப். ஓகேவா? சோ இப்போ ஓரளவுக்கு புரோட்டோடைப் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். எம்பத்தினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ நம்மளாவே அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு இருந்தா எப்படி நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத எம்பத்தைஸ் பண்றது. அண்ட் டிஃபைன். அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்கு. நீங்க வந்து பர்சனல் லைஃப்க்கு கூட அப்ளை பண்ணி பாத்துக்கலாம். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பர்சனல் இஷ்யூ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தா எப்படி ஃபீல் பண்ணிப்போம், நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிப்போம் அப்படிங்கறத எம்பத்தைஸ் பண்ணி பாக்குறது. அண்ட் டிஃபைன். அப்படி எம்பத்தைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடணும்.
அப்படியே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. சோ இதனாலதான் இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் பெயின் பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிடணும். ஓகேவா? அண்ட் 3வது ஸ்டெப் வந்து கண்டுபிடிச்சதோட விடாம இதுக்கு என்ன சொல்யூஷனா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐடியா பண்ணணும். சோ ஐடியா பண்ணி நீங்க ஒரு சர்வீஸோ ஒரு ப்ராடக்டோ கொண்டு வர்றப்போ அதை வந்து புரோட்டோடைப்பா கன்வெர்ட் பண்றது. சோ சிம்பிளா ஒரு விஷயத்த பண்ணி பாக்குறது, அந்த மாதிரி பண்றப்போ உங்களுக்கு புரோட்டோடைப் வந்து 4th ஸ்டெப்பா இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டெஸ்ட். நீங்க ப்ராடக்ட் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. இப்போ ஒரு பிளைண்டுக்கு தான் ஒரு சூப்பர் ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஸ்டிக் வச்சிருக்கீங்க. சோ அந்த ஸ்டிக்கே அவங்களுக்கு கைட் பண்ணும். கூகுள் லொகேஷனை விட பயங்கரமான ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதுல. ஓகேவா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், உண்மையிலே பிளைண்ட் யார் இருக்காங்களோ அவங்க கையில கொடுத்து இதை நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இது வந்து நீங்க இந்த உங்களோட இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் இது ஒரு சொல்யூஷனா கொடுக்குறேன், அது சால்வ் ஆயிடுச்சான்னு பாருங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறது. சோ இந்த 5 ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ஃபுல் ஃபிளஷ்டா வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஸோ டிசைன் திங்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு 3 days ஒர்க் ஷாப்பாவே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் டிசைன் திங்கிங்? நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது வந்து உங்ககிட்ட டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாம நீங்க இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் டூல் அப்படிங்கிறத சொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சிருக்கா உங்களுக்கு? புரியல அப்படின்னா நோன்னு டைப் பண்ணுங்க, புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. அதர்ஸ் ப்ளீஸ் டைப் எஸ். புரியல அப்படின்னா நோன்னு டைப் பண்ணுங்க, நான் அகைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இல்ல எனக்கு பர்டிகுலரா இந்த பாயிண்ட் புரியல அப்படின்னு சொல்லுங்க, நான் அதை அகைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே ஓகே. இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே என்ன மாதிரியான சொசைட்டில இருக்கிறோம் அப்படின்னா, படிக்கிறோமா, ஸ்கூல் கம்ப்ளீட் பண்றியா, 10th வந்ததும் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுவோம். சோ அதுல வந்து நீங்க வந்து 450 490 மேல ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லும், நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 12th இவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணணும், அப்பதான் இந்த நல்ல காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதை பண்ண சொல்லும், நம்ம அதை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் யூஜி உங்களுக்கு முடிச்சே ஆகணும், யாரா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா காலேஜ் பினிஷ் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து சொல்லும், நம்ம அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் என்ன சொல்லிடுவாங்க, ஒரு படிச்சு முடிச்சு ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும், அது அடுத்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். உடனே நம்ம இருக்கிற நமக்கு என்ன திறமை இருக்கு, நமக்கு என்ன முடியும்னே யோசிக்க மாட்டோம். காலேஜ் படிச்சு முடிச்சிட்டோமா, இந்த பெர்சன்டேஜ் இருக்கா, சோ ஓகே இந்த கம்பெனில போய் பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிட்டா நம்ம லைஃப் செட்டில்டு. என்னைக்குமே லைஃப் வந்து செட்டில் ஆகவே ஆகாது. சோ இப்ப நீங்க ஒரு வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா, இப்ப நீங்க இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட், நீங்க நல்ல ஒரு ஸ்கில்டு பர்சனா இருக்கீங்க, ஸ்கில்டு ஸ்டூடெண்ட், என்னால வந்து ஆட்டிடியூட் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா நான் முடிச்சு தள்ளிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கில்டு ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க? சோ 20,000 30,000 50,000 வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. ஆனா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை பொறுத்தளவுல ஸ்டார்டிங்ல உங்களால அந்த அளவுக்கு ஏர்ன் பண்ணவே முடியாது, ஃபர்ஸ்ட் 1 இயருக்கு சொல்றேன். ஆனா போக போக நீங்க உங்களோட ஓன் கம்பெனி, உங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ல ஒர்க் பண்றப்போ நீங்க போடுற எஃபர்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு சொந்தமா நீங்க உங்களை க்ரோ பண்ணிக்கிறதுக்காண்டி போடுவீங்க. சோ அதோட க்ரோத் வந்து இப்ப தெரியாது, பட் ஃபியூச்சர்ல தெரியும். ஆனா நீங்க வேலைக்கு அப்படின்னு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க அப்படியே நீங்க இப்ப எப்படி போறீங்களோ அப்படியேதான் ரிட்டையர்ட் ஆவீங்க. சோ அந்த ஒரு ஹைரார்கி அப்படிங்கிறது உங்க லைஃப்ல பெருசா இருக்காது. ஜஸ்ட் 3 வேளைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும், ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன ஆசைகள், நல்ல ஒரு வெல் பெய்டு ஜாபா இருந்தா சின்ன சின்ன ஆசைகள், ஒரு வீடு ஒரு கார், சிம்பிளா அப்படி செட்டில் ஆகி முடிச்சிருவீங்க. சோ அதையும் தாண்டி லைஃப்ல வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து அப்கோர்ஸ் டஃப்பான ஒரு ஃபீல்டு தான். அதுக்கு போறது சிலருக்குலாம் தோணும், நம்ம எதுக்கு இன்னொருத்தவங்க கிட்ட கையை கட்டி வேலை பார்க்கணும், நம்மளே ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தோணும். அப்படி தோன்றவங்களுக்கு பேரியர்ஸா நான் சொல்ற 8 ரீசனை தாண்டி எதுவுமே இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் மணி. நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், ஐயோ காசு இல்லையே எங்க கிட்ட, நாங்களே ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, இல்ல எங்க அப்பா கிட்ட காசு இருந்தாலும் அவர் நமக்கெல்லாம் பிசினஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் தரமாட்டாரே அப்படிங்கிற மாதிரி மணி உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும். ஓகேவா? 2வது எஜுகேஷன். நான் இது ரிலேட்டடா என்ன படிச்சிருக்கேன், இப்ப நான் வந்து ஒரு பொட்டிக் ஷாப் வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? நான் எஃப்டெக்கே படிக்கல, எனக்கு ஃபேஷன் பத்தி என்ன தெரியும், நான் எப்படி பொட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஒரு MBA முடிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பிசினஸ்ல நாலேஜ் இருக்கும், நம்ம இதான் கம்ப்ளீட் பண்ணலையே அப்படின்னு எஜுகேஷன் ஒரு பேரியரா நினைக்கிறது. அண்ட் 2வது இது ஃபர்ஸ்ட் மணி சொல்லியிருக்கேன், 2வது எஜுகேஷன் சொன்னேன். 3வது வந்து ஏஜ். பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற வயசா எனக்கு, நம்ம நல்லா ஒரு வேலைக்கு போய் ஒரு 40-45 வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 lakh சேவிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அண்ட் ஜெண்டர். நான் ஒரு பொண்ணு,
நான் எப்படி என்னால ஒரு பிசினஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்? அது எவ்வளவு ஒரு டஃபஸ்ட் ஃபீல்டு, எத்தனை பேரை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும், அவ்வளவு பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் என்னால எப்படி ஒரு மேலோட சப்போர்ட் இல்லாம பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சது. இதுவே பாயா இருந்ததுன்னா, இப்ப நான் இம்மீடியட்டா படிச்சு முடிச்சுட்டேன், நான் வீட்டுக்கு கண்டிப்பா என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி ஆகணும், பிசினஸ் எல்லாம் போனா இப்போ உடனே காசு கிடைக்காது, ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டேன்னா வீட்டை கொஞ்சம் செட்டில் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறது. சோ ஜெண்டரை ஒரு பேரியரா கன்சிடர் பண்றது. 5வது வந்து டைம். ஐயோ இப்போ பிசினஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கும்? நான் ஆல்ரெடி இதுல நான் என்கேஜா இருக்கேன், என்னால இன்னொரு பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? ஆல்ரெடி நான் இந்த ஜாப்ல வந்து ஓகேன்னு செட் ஆயிட்டேன், நைட் 8 மணிக்கு மேலதான் நான் ஃப்ரீ ஆவேன், அதுக்கப்புறம் எப்படி என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியும்? அப்படி இல்லைன்னா சில ஒரு நல்ல காலம் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டைமை ஒரு பேரியரா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அடுத்த 6வது என்ன? எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாம பிசினஸ் கூட எல்லாம் எப்படி போக முடியும்? லாஸ் ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்றது. எதுவுமே பண்ணாம இருந்தா லைஃப்ல 50 வயசு ஆனாலும் பிசினஸ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸே வராது. ஓகேவா? சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பேரியரா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. சிலர் வந்து சப்போர்ட் இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் அதுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், சார் நமக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சப்போர்ட் இல்ல, ஒரு டீம் இல்ல, நான்லாம் எப்படி பிசினஸ் பண்ண முடியும்னு 1 இயரா திங்க் பண்ணிட்டு அப்படி இருந்துட்டேன். இப்பதான் ரீசெண்டா வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது. சோ ஒரு சப்போர்ட் இல்ல, நமக்கு என்ன கைடன்ஸ் இருக்கு, நமக்கு என்ன சப்போர்ட் இருக்குன்னு நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அது ஒரு பேரியரா இருக்கும். 8வது பெரிய பேரியர் ஃபேமிலி. ஆஹா, பிசினஸ்க்கு அலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. எவ்வளவு நம்ம உருண்டு புரண்டு நம்ம எவ்வளவு பெரிய நல்ல ஐடியா வச்சிருந்தாலும் ஃபேமிலில சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரியான பேரியர்ஸை தாண்டி எனி அதர் இன்னொன்னு சின்ன சின்ன ஏதாவது ஒரு யூனிக்கான ஒரு பேரியர் இருக்கும். இந்த பேரியர்லாம் என்னைக்குமே சால்வ் ஆகாது, நம்ம சால்வ் பண்ணாதான் உண்டு. சில விஷயத்த அது வந்து ஒரு பேரியராவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. நான் சொன்ன இந்த 8 பேரியரும் எனக்கு இருந்தது. நான் வந்து ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்த ஒரு பொண்ணு தான். ஸோ எனக்கு மணி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது. ஸோ அதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் காலேஜ் படிக்கிறப்பவே டிஎன்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் எங்க காலேஜ்ல கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இந்த சிவபாரதி சார் தான் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க, எங்களுக்கு ஆஃப்லைன்ல கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் எதுக்கு போறேனே தெரியல, ஜஸ்ட் கிளாஸா வந்து ஆள் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கான்செப்ட். ஓகே. ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ், நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும். அது வரைக்கும் நான் ஒரு சின்ன எஸ் சார், எஸ் ஐம் ஹியர். ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே. சோ ஒன் டே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, காலேஜ்ல வந்து ஒரு செமினார் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம், அதுக்கு ஆளே கிடைக்கலன்னு கிளாஸா வந்து ஒரு 5 பேர் வாங்க 5 பேர் வாங்கன்னு கூட்டிட்டு போனாங்க எங்களை. நான் என்ன ப்ரோக்ராமுக்கு போறேன், எதுக்கு போறேன்? சரி ஒரு செமினார் ஹால்ல போனா ஏசி போட்டு நம்ம ஜம்முன்னு கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ஜாய் பண்ணலாம், இந்த கிளாஸ் லெக்சர்ல இருந்து தப்பிச்சிடலான்ட்டு ஓடி போன ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் என் லைஃபே கம்ப்ளீட்டா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருச்சு. சோ அப்போ சிவபாரதி சார் வந்து எங்க லோக்கல்ல இருக்கிற ஒரு ஆண்டர்பிரினரை கூட்டிட்டு வந்திருந்தாரு. சோ இப்போ அவர் என்னைய ஆண்டர்பிரினரா கன்சிடர் பண்ணி இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. சோ எப்படி லைஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. சோ அப்பதான் எனக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னன்னே தெரியுது. அதுக்கு முன்னாடி பிசினஸ்னு தெரியும், அதை தாண்டி ஆண்டர்பிரினர்னா என்ன, யார் அவங்க, எங்க இருப்பாங்க, அது என்ன மாதிரியான கும்பல்ல எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. சோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு. அப்பதான் டிஎன்எஸ்ஐ, வாட் இஸ் டிஎன்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. டிஎன்எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒரு கவர்மெண்ட் அண்ட் இடிஐ ஹாஸ்ட் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ற ஒரு கான்டெஸ்ட். அது அங்க நமக்கு நான் இப்ப சொன்னேன்ல டிசைன் திங்கிங், இதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நீங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறனால உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் கூட நீங்க ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் மாடல், ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை இங்க பிச் பண்ணீங்க, அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு, ஃபிசிபிளா இருக்கும், ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு 1 lakh rupees தருவாங்க கிராண்டா. சோ நீங்க திருப்பி கொடுக்கவே வேணாம். நான் அந்த 1 lakh rupees வின் பண்ணேன். அது ஒரு 6 மாசமா நடக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம். அதுக்கு 3 தடவை நம்ம பிச் பண்ணணும், பிரசன்டேஷன் பண்ணணும். சோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் அங்க ஃபுல் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ட்ரெயின் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு ஆண்டர்பிரினர்னா என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்க ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்கு, இது முதல்ல ப்ராடக்டா அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி தான் பிச் பண்றதுக்கே அனுப்புவாங்க. சோ சிவபாரதி சார் வந்து இதுக்கப்புறம் இடிஐனா என்ன, டிஎன்எஸ்ஐ என்னன்னு ஃபுல் ஸ்கீமையும் பத்தி சொல்லுவாங்க. சோ யாரும் குரூப்பை விட்டு லெஃப்ட் ஆயிடாம
சார் கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் இருங்க, ஓகேவா? சோ அதுல இருந்து எனக்கு மணி அப்படிங்கிற பேரியர் வந்து உடஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், அங்க வின் பண்ண மணியை அப்படியே ஃபேமிலியில கொடுத்துட்டேன். இந்தாங்கம்மா வச்சுக்கோங்க. சோ என்னோட ப்ராடக்ட் இப்ப நான் கொண்டு வரணும்னா எனக்கு 10 lakh rupees வேணும், என்னால அதை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் சார் இருக்கிற மணி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் திங்க் பண்ணி இப்ப ரீசெண்டா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சோ மணி அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் உங்களுக்கு. அது லாஸ்டா நீங்க சால்வ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் தான் மணியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் பத்திலாம் யோசிக்காதீங்க. நான் ஃபேஷன் டிசைனிங் படிச்சாதான் பொட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா இந்த ஜென்மத்துல என்னால பொட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியாது. சோ அதை ஒரு பேரியராவே கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. ஏஜ்ங்கிறப்ப நான் ஒரு 2K கிட் தான். சோ எனக்கு ஏஜ்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி. ஜஸ்ட் 21 கம்ப்ளீட்டட், அவ்வளவுதான். சோ அதனால ஏஜ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பேரியர் தான். நான் எங்கேயாவது போனா கூட ரொம்ப சின்ன பொண்ணு மாதிரிதான் அப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. சோ இப்ப நான் ஒரு வெண்டார்ட்ட பேசுறேன் அப்படிங்கிற நான் போன்ல பேசுறப்போ பெரிய பொண்ணா தெரியறேன், நேர்ல போறப்போ ரொம்ப சின்ன பொண்ணா தான் இருக்கிறேன். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? சோ அந்த ஏஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேரியரா கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் ஜெண்டர் இந்த சென்ஸ் நான் ஒரு பொண்ணு தான். சோ எங்க வீட்டுல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒரு பொண்ணு தானே, நீ சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. எங்க வீட்டுல வந்து நான் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷனா பெருசா எதிர்பார்க்கவே இல்லை. படிச்சு முடிச்சிட்டியா, ஓகே நீ அமைதியா இரு, உங்க லைஃப நானே செட்டில் பண்ணி விடுறேன்னு தான் எங்க அப்பா சொன்னாங்க. சோ அந்த ஒரு ஜெண்டர் அப்படிங்கிற பேரியர் எனக்கும் பிரேக் ஆயிருச்சு. அண்ட் டைம் எனக்கும் ஒரு பேரியரா தான் இருந்தது. என்னன்னா சரி நமக்கு ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருக்கிறோம், சரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கலாம், எங்கேயாவது ஒரு ஜாப் அந்த மாதிரி ஒரு 26, 27 இயர்ஸ்ல வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அந்த டைம் வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தேன். அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது டிஎன்எஸ்ஐ விட்டா. சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க போறதுன்னே தெரியாம அது ஃபுல்லா அப்படியே கம்ப்ளீட்டா ஃபெயிலியர் ஆயிருச்சு. சோ இது வந்து 4வது பிசினஸ் ஆக்சுவலி. எனக்கு சிவபாரதி சார் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும், ஒவ்வொரு கால்லயும் ஒவ்வொரு புதுசா பிசினஸ் சார், இது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒவ்வொரு கால்லயும் ஒவ்வொரு பிசினஸ் நான் சொல்லுவேன். என்னவா நீங்க அன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பிசினஸ் சார் அது ஒர்க் அவுட் ஆகல சார், அதை நான் விட்டுட்டேன், இப்ப நான் இது பண்றேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு டைமும் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை இருக்கும். சோ என்னோட லைஃப் பொறுத்தளவுல இது வரைக்கும் நான் எதுக்குமே ஃபீல் பண்ணதே இல்லை. சரி அந்த டைம்ல நம்ம அது பண்ணிருக்கலாம், இந்த டைம்ல நம்ம இது பண்ணிருக்கலாம், எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அந்த இடத்துல பேசியிருந்தா அது கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணதே இல்லை. ஏன்னா நான் எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணிடுவேன். சோ எதுவா இருந்தாலும் எந்த காம்படிஷன், நீங்க காலேஜ் உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஸ்ரீ பராசக்தி காலேஜ் தான் படிச்சேன், ரூரல் குற்றாலம் ஏரியா தான். சோ அங்க எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். சோ நான் எந்த கான்டெஸ்ட் அது வந்தாலும், கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டில இருந்து வரும், அழகப்பா யூனிவர்சிட்டில இருந்து வரும், அந்த கான்டெஸ்ட் பேர் என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நான் நேம் கொடுத்துட்டு வந்துருவேன். அதுக்கு போய் ட்ரை பண்ணி சில இடத்துல வின் பண்ணிருக்கேன், சில இடத்துல வின் பண்ணாமலும் இருந்திருக்கேன். எதுவா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் கிவ் அ ட்ரை. இன்னும் நான் டிஎன்எஸ்ஐ பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ண போனப்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, நடக்கிறதா சங்கவி, 1 lakh நம்ம காலேஜ்ல படிச்சுட்டு நமக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம், சோ நம்மளால எல்லாம் வின் பண்ணவே முடியாது, அங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப பயமுறுத்தினாங்க. நீ போய் எப்படி 1 lakh வின் பண்ணுவ? எங்க அப்பா கிட்ட எல்லாம் சொன்னப்போ 1 lakh அடிச்சுதான் நீ அப்படின்னு கேட்டாரு என்கிட்ட. சோ அது வந்து அது எது வேணாலும் நடக்கலாம். நான் ட்ரை பண்ணி போறேன், நான் ட்ரை பண்ணிடுவேன், என்னால முடியும் அப்படின்னு நான் நம்பி ஜஸ்ட் ஐ கேவ் அ ட்ரை, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட், இப்ப வரைக்கும் சொல்றேன், நான் ஒரு 1 man army. சோ எனக்கு சப்போர்ட் அப்படின்னா EDIA. அது போக இப்ப ரீசெண்டா எனக்கு ஒரு மென்டார்ஷிப் கிடைச்சாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி 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 இப்ப ஒரு மென்டார். சோ அந்த சப்போர்ட் வந்து என்னைக்கும் அதுவா கிடைக்காது, நம்மளாதான் வாங்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி, நான் கடைசியா போய் தான் என் ஃபேமிலியை கன்சிடர் பண்ணேன். என்னன்னா நான் மணி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன், சோ எனக்கு சப்போர்ட் எல்லாம் கிடைச்சிட்டாங்க, வெண்டாஸ் எல்லாம் கிடைச்சிட்டாங்க, நீங்க ஓகே சொன்னா நான் சக்சஸ் ஆயிருவேன் அப்படின்னு லாஸ்டா வந்து ஃபேமிலியை கன்வின்ஸ் பண்ணி நவ் ஐ அம் டூயிங் அப்பேரல் பிசினஸ். என்னோட பொட்டிக் ஷாப் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி விமன். சோ என்னோட பொட்டிக்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, என்கிட்ட இருக்கிற டிசைன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நானே ஹேண்ட் பிக் பண்ணி, நான் ஒரு ட்ரெஸ் எனக்கு போடணும் அப்படின்னா நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவேன். சோ கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸா இருக்கும், ஜஸ்ட் இக்னோர் தட் நாய்ஸ் ப்ளீஸ். நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி செலக்டிவான கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் என்கிட்ட இருக்கும். அதை தாண்டி சும்மா சில இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பு, ரீட்டைலிங், ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜஸ்ட் ஒரு பீஸ் இருக்கும், அதுல நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும், ஜஸ்ட் லைக் தட்னு தூக்கி போட்டு வச்சிருப்பாங்க, நம்ம வேணுங்கிற ட்ரெஸ்ஸை போய் பிக் பண்ணிக்கலாம். ஆனா என் பொட்டிக்ல அப்படி கிடையாது, ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸும் நான் போட்டா எப்படி இருக்கும், சோ எவ்வளவு அந்த ட்ரெஸ்ஸோட குவாலிட்டில இருந்து எல்லாமே செக் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கும். இன்னொன்னு மெயினா என்னன்னா, இப்ப நிறைய நீங்க கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்கன்னு நான் சொல்றேன். சோ நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபேன்சி ஜுவல்லரி எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். சோ எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் அதுக்கு மேட்சிங்கா போட்டு போகணும். ஸ்டாஃப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாத்திருப்பீங்க, சோ என்ன சாரி
saree போடுறாங்களோ அதுக்கு மேட்சிங்கான ஃபேன்சி ஆர்னமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க. நான் கோல்டு தான் போடுவேன் அப்படிங்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பட் இப்போ மெஜாரிட்டி வந்து ஃபேன்சி தான். சோ நீங்க என்கிட்ட எந்த ட்ரெஸ் வாங்கினாலும் அதுக்கு மேட்சிங்கான ஒரு ஃபேன்சி செட் வந்து கிடைச்சிரும். என்ன மாதிரினா எனக்குன்னு பர்சனல் டிசைனர்ஸ் வச்சிருக்கேன். சோ அவங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேன்சி இயரிங் போட்டா நல்லா இருக்கும். நிறைய பேர் நம்ம ட்ரெஸ் வாங்குறப்ப பாத்துருப்போம். கேட்லாக் கொடுப்பாங்க, அதுல இருக்கிற அந்த பொண்ணுக்கு அந்த ட்ரெஸ் அழகா இருக்கும். ஆனா நம்ம போட்டிருக்கப்ப அந்த லுக் வரவே வராது. சோ அந்த லுக் வர வைக்கிறதா என்னோட இது. நீங்க எந்த ட்ரெஸ் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு ஃபேன்சி ஆர்னமெண்ட் ஃப்ரீ, ஃபுல், அந்த குவாலிட்டிலேயே எந்த காம்ப்ரமைஸும் இருக்காது. எந்த ட்ரெஸ் வாங்கினாலும் சரி அதுக்கு மேட்சிங்கான ஜுவல்லரி உங்களுக்கு ஃப்ரீயா நான் கொடுத்துருவேன். அது மட்டும் இல்லாம என்கிட்ட வந்து உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் நீங்க என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணாலே, நீங்க பர்ச்சேஸே பண்ணாட்டாலும் என் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாலே உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஒன்லி கேர்ள்ஸுக்கு தான் நான் சொல்றது. சோ யாராவது ஏர்ன் பண்ணணும், அது வந்து பாசிவ் இன்கம் மாதிரி தான். ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் நீங்க ஒர்க் பண்ணா போதும். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஒர்க் தான். அது போக 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 உங்களுக்கு வந்து பாசிவ் இன்கமா மாறும். நீங்க வேலையே செய்யாம இதுல ஒரு கிரெடிட் வந்து உங்களுக்கு கூடிட்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் நான் வச்சிருக்கேன். சோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் வித் மீ. நான் லாஸ்டா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கொடுக்குறேன். அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. என்னோட நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ பேரியர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப நான் லாஸ்டா சொல்ல போறது ஹவு டு சூஸ் யுவர் பிசினஸ். சோ இதை நான் சிம்பிளா சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பிசினஸ், நான் என்ன பிசினஸ் பண்ண போறேன்னு கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இப்ப இருக்கீங்க. சோ நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, இப்ப எங்க ஏரியால ஒரு மளிகை கடை இல்ல, அது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இல்ல எங்க அப்பாவுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து ஆள் இருக்காங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் பண்றாங்க, அதுல நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது எழுதுங்க. எழுதிட்டு உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னா, நான் சொல்றேன் இந்த 5 விஷயத்தை தாண்டி உங்க ப்ராடக்ட் இருக்கவே இருக்காது. ஒண்ணு லைவ்லிவுட்டா இருக்கும். லைவ்லிவுட் அப்படின்னா காய்கறி டெய்லி அது இல்லாம, அந்த ப்ராடக்ட் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ற அரிசி இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்டா இருக்கும். அது லைவ்லிவுட்ல வரும். ரெண்டாவது வந்து அடான்மெண்ட்னா நான் இப்ப சொன்ன இந்த ஃபேன்சி இயரிங் இதெல்லாம். சோ நம்ம போடுறது எல்லாமே ஒரு ஆடம்பரமா, ஒரு அழகா காட்டுறதுக்காண்டி காஸ்மெட்டிக்ஸ். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஸ், அது பர்ஸே கொஞ்சம் டிசைனர் பர்ஸா வச்சுக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அடான்மெண்ட்ல வரும். உங்க ப்ராடக்ட் அதுல வருதான்னு பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா கம்ஃபின்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சேர்ல உட்கார்ந்தாலே நம்மளால உட்கார முடியும். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு பீம் பேக்கோ சோஃபாவோ, சோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கம்ஃபிக்காண்டி நம்ம வாங்குறது. அதுக்கப்புறம் சொபிஸ்டிகேஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், நார்மல் ஆண்ட்ராய்ட் போன், அட்வான்ஸ்டு மொபைல்ஸ் எவ்வளவோ இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு சிலர் ஆப்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது எதுக்கு? சோ நாங்க தான் இது பண்ணா எங்களுக்கு அது ஒரு கெத்து. சோ அது ஒரு பிராண்ட், இது ஒரு கிளாசி. அந்த மாதிரி ஒரு சொபிஸ்டிகேஷன்ல நீங்க ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. இன்னொன்னு ஃபைனலி மேண்டேட் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்மெட் எடுத்துக்கலாம். ஹெல்மெட் கண்டிப்பா வாங்கிதான் ஆகணும். ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, ட்ரெஸ் கண்டிப்பா போட்டுதான் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஒரு கட்டாயமா இது நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ப்ராடக்டா இருக்கு. இந்த 5 தாண்டி, இதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். இதை தாண்டி உங்களோட ப்ராடக்ட் எந்த கேட்டகரியிலேயே வராது. சோ அதை பொறுத்து நேரோ டவுன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர் யாரு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி, யாருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்க, அவங்களோட மார்க்கெட் என்ன அப்படிங்கறத கம்ப்ளீட்டா பார்த்து நீங்க ஒரு பிசினஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் ஐ எம் டேக்கிங் மோர் டைம். சோ இன்னும் ஒரு 5 minutes கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். சோ கடைசியா வந்து நெட்வொர்க்கிங். சோ இங்க வந்து எத்தனை பேர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க? நிறைய நெட்வொர்க்கிங் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான பிசினஸ் பண்ண முடியும். எனக்கு யாரையும் தெரியாது, நான் இன்ட்ரோவர்ட் அப்படிங்கிறவங்க யாருமே வந்து பிசினஸ் பண்ண முடியாது. நான் எப்படின்னா டிஎன்எஸ்ஐ போறப்ப என் மொபைல்ல எத்தனை கான்டாக்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் 10. அதுல 5 என் ஃபேமிலி, 5 என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேற என்ன கான்டாக்டுமே இல்லாம இருந்து இப்ப எவ்வளவு இருக்குன்னு எனக்கே தெரியல. சோ ஒரு 2 yearsல வந்து நான் அந்த ஒரு நெட்வொர்க் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். அது வந்து எனக்கு EDIA இந்த டிஎன்எஸ்ஐ மூலமா தான் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறமா டிஎன்எஸ்ஐனா என்ன, அங்க என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, சோ நீங்க எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், அதை பத்தி எல்லாமே நம்ம சிவபாரதி சார் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அதர்ஸ் வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து நான் வாட்ஸ்அப் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன். சோ எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. கேர்ள்ஸ் ஒன்லி. உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணணும், எனக்கு வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறவங்க ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு ஒரு நல்ல டிசைனர் ட்ரெஸ் எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, சோ நல்ல ஒரு ப்ராடக்டா இருந்தா நான் வாங்குவேன், எனக்கு ஒரு ஃபேஷனா ட்ரெஸ் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்களும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். சோ ஹரியப், நான் எப்படி ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? சோ ஓவரால் உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்ப கேளுங்க. சாட் பாக்ஸ்ல கூட நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார், அண்ட் தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல்.
Thank you, Sandhavi. Thank you so much. So உங்க ஃபீட்பேக் சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்க ஃபீட்பேக் சங்கவி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ல இது ஒரு பெஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் டிஎன்எஸ்ஐ. ஸோ இந்த டிஎன்எஸ்ஐல இருந்து தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ரியல் ஆண்டர்பிரினரா கன்வெர்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இது ஐ திங்க் ஃபோர்த் பிஸ்னஸ். ஸோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஏகப்பட்ட பிஸ்னஸ் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு டைம் வந்து அவங்க ஃபெயிலியர் அட்டன் பண்ணி ஸோ அதனால அவங்க ஸ்டாப் ஆகலை. அகைன் வேற ஐடியாஸ்ல பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை. ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருங்க. Then we move on to what are the funding opportunities. கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஓகே. ஸ்கிரீன் விசிபிளாங்க சார்? ஸ்டூடெண்ட் சங்கவி ஸ்கிரீன் விசிபிளாப்பா? Yes, sir, your screen is visible. ETII screen is visible. So இப்போ Yes. Yes, it is visible, sir. Yes, okay, sir. Okay. So the webinars பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ் வந்து சார் மே டேக் லீவ்? நான் லீவ் ஆயிக்கலாமா? ஓகேம்மா. இப்போ ஃபீட்பேக் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களாம்மா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. நான் இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல லீவ் ஆயிடுவேன். எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகைன் என்கிட்ட பேச முடியுமா, என்னால இந்த மாதிரி குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு இல்ல எல்லாம் கிளியர் அப்படின்னா உங்களோட செஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு ஓவரால் ஃபீட்பேக் மட்டும் சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணா போதும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் அதுக்குள்ள நீங்க சொல்லிருங்க. Bharat sir, you can proceed. Okay. ஸோ டோட்டலாக இந்த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு வெபினாரில் வந்து நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது ஸ்டார்ட் அப்னு பார்க்க போகிறோம். தென் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன, பூட் ஸ்டாப்பிங்னா என்ன, ப்ரைவேட் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது, தென் க்ரௌட் ஃபண்டிங்னா என்ன, தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டரில் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கு, அண்ட் தென் சீட் ஃபண்டுனா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு எப்படி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, தென் இம்பார்ட்டன்ட் கிராண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஓகே. ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன மாதிரி இருக்குது, ஃபெல்லோஷிப் அவார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இருக்குன்றதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு, ஸ்டார்ட் அப்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு. தென் என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ரீசன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் திங்கிங், தென் மார்க்கெட் ஸ்டடி, காம்படிட்டர் ஸ்டடி, then blue ocean strategy, goal fixing, then location study, team building, team leading, and growth planning. These are all important new strategies. Okay. So இதை பத்தி நிறைய நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So design thinking ஓட கான்செப்ட் சின்ன வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ். So what is the answer for answer 1 3 5 2 4 and then what is the another number, another answer? இந்த क्वेश्चन மார்க்ல எல்லாம் என்ன ஆன்சர் வரும்? Any guess students? Any guess? Chat box la podunga. Yes, R is very good. So it's a design thinking concept வந்து என்ன பண்ணோம்னா think beyond the circle. So design thinking I already அவங்க explain பண்ணாங்க சங்கவி சூர்யா. ஒரு 5 elements வந்து it's very important. Empathize, prototype இந்த மாதிரி empathy அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணி ஒரு 5 elements இருக்கும். So 5 elements is very important. So think beyond the circle. ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணணும்னாக்கா டிசைன் திங்கிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே. தென் மார்க்கெட் ஸ்டடி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க,
இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணாம டைரக்டா வந்து மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, பிஃபோர் லான்ச்சிங் வி ஷுட் கோ ஃபார் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் ஸ்டடி எல்லாம் வந்து பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ அதில் என்ன மார்க்கெட்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஐடியல் கஸ்டமர் யாரு, உங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர் யாருன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ ஹூ இஸ் யுவர் டார்கெட் கஸ்டமர், அதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். தென் சர்வே டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னோம்னாக்கா நிறைய டேட்டாஸ் சர்வேஸ் எடுத்து வச்ச டேட்டாஸ் எல்லாம் நீங்க இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து வச்சுக்கணும். தென் கஸ்டமர்ஸ் பிஹேவியர்ஸ் என்னென்ன மாதிரி இருக்கு, அதை யூஸ் பண்றப்ப எப்படி இருக்கு, ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே நீங்க வாங்கி வச்சுக்கணும். தென் சோசியல் மீடியால ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், என்ன மாதிரி அவங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ்ன்னு ஒரு டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அது மூலியமா நீங்க மார்க்கெட் ரிசர்ச் வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு தான் வந்து கவர்மெண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னோம்னா 2 lakhs rupees வந்து ஐவிபி இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம்ன்ற கான்செப்ட்ல 2 lakhs rupees இந்த மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்றதுக்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு அந்த மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க கோ ஃபார் ஐவிபி இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம். இடிஐயோட வெப்சைட்ல போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஐவிபி அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ 2 lakhs rupees ஃபார் வவுச்சர் ஏல இருந்து உங்களுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. தென் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் காம்படிட்டிவ் ஸ்டடி. ஸோ இது என்ன மூவின்னு தெரியுமா, இந்த கிளிப்பிங்ஸ்ல போட்டிருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட் என்ன chat boxல போட்டீங்களா? எஸ், வேலைக்காரன். எஸ், வெரி குட். ஸோ வேலைக்காரன் மூவி நீங்க நோட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னம்னா ஸோ அந்த ஃபவுண்டர் அந்த கம்பெனியோட ஃபவுண்டரே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா அவங்களோட காம்படிட்டரை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து அவங்க காம்படிட்டரோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஃபீட்பேக் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாரு. ஸோ அந்த ஒரு கிளிப்பிங் தான் அந்த கிளிப்பிங். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் ஸ்டடி பண்ணணும். தென் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் காம்படிட்டிவ் ஸ்டடி. ஸோ எப்படி அவங்க வந்து சோசியல் மீடியாவில் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கணும், தென் அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் சேம் ப்ராடக்டே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம ப்ராடக்ட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது, நம்ம காம்படிட்டரோட ப்ராடக்ட்டையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி ட்ராபேக்ஸ் இருக்குன்றதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் அந்த ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, தென் இன்னொன்று என்ன பண்ணோம்னா ஃபாலோ தட் ஹச்ஆர். ஏன் அந்த ஹச்ஆர் நான் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் எதுக்காண்டி போடுறாங்க, என்ன ப்ராடக்ட் அவங்க டெவலப் பண்ண போறாங்கன்றது நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டர் ஸ்டடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியாக வந்து ரிஸ்க் இல்லாமல் உங்களோட பிஸ்னஸ் போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, தென் ப்ளூ ஓசன் ஸ்ட்ராட்டஜி. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை பற்றி பேசணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hours இதை பற்றியே பேசலாம். ஸோ சிம்பிளாக நான் கான்செப்ட் சொல்கிறேன். ஸோ நிறைய பேர் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துலயே நீங்கள் போய் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது வந்து சக்ஸஸ் ரேட் இருக்காது. ஸோ தனியாக நீங்கள் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா ரீச் இருக்கும். தட் இஸ் ப்ளூ ஓசன் ஸ்ட்ராட்டஜி. சிம்பிளாக ஒரு லைனில் சொல்லிட்டேன். இதை பற்றி நிறைய ஒரு ரிசர்ச் இருக்கும். நீங்கள் கூகுளில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் ப்ளூ ஓசன் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு பாருங்கள். ஸோ இது ரிலேட்டடான நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, தென் கோல் ஃபிக்ஸிங். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக இது வந்து மெஷரபிளாக இருக்கணும், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பேஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு கேம் விளையாடுறதுக்கே நம்ம கோல் ஃபிக்ஸிங் பண்ணுவோம். ஸோ இதை நம்ம வின் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ அப்போ இது வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு கோல் ஃபிக்ஸிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அந்த கோல் ஃபிக்ஸிங் வந்து மெஷரபிள், ஸ்பெசிஃபிக், டைம் பேஸ்ட் அண்ட் ரிலவெண்ட்டாக நம்ம வந்து இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, தென் லொகேஷன் ஸ்டடி. திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்கு. இது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளே நான் சொல்றேன். சங்கவி சூர்யா ஒரு 4 பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதில் 1 ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க, 3 ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. இது 4th வந்து இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா, அந்த 3 பிஸ்னஸ்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து லொகேஷன் ஸ்டடி. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னம்னா ஈவன் தோ நான் இங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சங்கவி சூர்யாவோட ஐடியாவை எடுத்துட்டு போய் மும்பையில போய் பண்றாங்க. அவர் வேலையை விட்டுட்டு மும்பைக்கு போய் அவங்க வந்து
பிசினஸ் வந்து ஃபுல் டைமாவே எடுத்துக்கிற அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆயிட்டாரு ஒரு ஷார்டஸ்ட் ஒரு 3-4 monthsல. ஸோ என்ன பிசினஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள் கட் பண்ணி டைரக்டா வந்து அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சங்கவி சூர்யா லாக்டவுன் டைம்ல. ஸோ ஜென்ரலா வந்து லாக்டவுன் டைம்ல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்தது ஓகே. பட் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மார்னிங் வந்து வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி கரெக்டா அவங்க எவ்வளவு கேட்கறாங்களோ குவான்டிட்டி அதை கட் பண்ணி பேக் பண்ணி நீங்க பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரீச் இருந்தது. பட் ஆனா வந்து அவங்க பண்ண ஏரியா லொகேஷன் ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏரியா தென்காசியில பண்ணாங்க. தென்காசியில நம்ம ஊர் மக்கள் கண்டிப்பா கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸை வாங்க மாட்டாங்க. பட் ஆஃபீஸ் கோயிங் இந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டியன் சிட்டிஸ்ல ஒரு சென்னையில மும்பை பெங்களூர் இந்த மாதிரி ஏரியால இது வந்து கொஞ்சம் ரீச் இருக்கும். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சதை ஜஸ்ட் ஒரு கூகுள் இதுல நம்ம வெபினார்ல கேட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதை நான் எடுத்து பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 9,000 ஏதோ ஒரு கட் பண்றதுக்கு ஏதோ மிக்சி சம்திங் ஏதோ வாங்கினாங்க. சம்திங் ஏதோ ஒன்று வாங்க அதுலேயே வெஜிடபிள் கட்டர் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ அதை மட்டும்தான் வாங்கினாங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மும்பையில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 150-200 வீட்டுக்கு டெய்லி அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கட்டட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி இப்போ நான் கேட்டேன் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து எல்லா இதுவுமே செலவு போக எனக்கு ஒரு 2,000 ப்ராஃபிட் இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் ஸோ லொகேஷன் ஸ்டடிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ அதில் நீங்கள் வீட்டில இருந்து பண்ண போறீங்களா இல்லை கோவொர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ்ல நீங்க ஏதாவது நீங்க கோவொர்க்கிங் ஸ்பேஸ்ல இருந்து பண்ண போறீங்களா இல்லை பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் ஏதாவது நீங்க வந்து செட் பண்ண போறீங்களா அப்படின்றது வந்து நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஒரு லொகேஷன் ஸ்டடி பண்ணாம நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சான்ஸ் ஃபார் ஃபெயிலியர். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டீம் பில்டிங். ஸோ இது எல்லாம் நான் சொல்ற எல்லா பாயிண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க பிஸ்னஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா வித்தவுட் டீம் பில்டிங் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே. ஸோ கரெக்டான டீம் இருந்தால் தான் கரெக்டான ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டும் இருக்கும். ஸோ நீங்க எந்த டீம் எப்படி யாரை செலக்ட் பண்ண போறீங்க அந்த டீம்ல எப்படி R&D மேனேஜர் யாரு ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் யாரு ஃபினான்ஸ் செக்ஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கணும். ப்ரொக்யூட்மெண்ட் யாரு ப்ரொடக்ஷன் யாரு HR யாரு மார்க்கெட்டிங் யாரு. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க வந்து டீமை வந்து கரெக்டா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டான பர்சன்ஸை நீங்க உங்களோட டைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ டீம் பில்டிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. தென் டீம் லீடிங் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க டீம் எல்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஆக்ட் லைக் அ பாஸ் அப்படின்னாக்கா பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பட் யூ சுட் பி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா லீடராக நீங்க ஆக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது சக்ஸஸ் ரேட் வந்து சக்ஸஸ் வந்து ரீச் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இமேஜ்லேருந்தே உங்களுக்கு அதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ பாஸாக இருக்கக்கூடாது. எப்பவுமே ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி எ லீடர். ஓகே. ஸோ லீடராக இருந்தால் லீடர் இந்த மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களோட கோ ஒர்க்கர்ஸோட நீங்களும் சேர்ந்து உங்களோட ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் குவாலிட்டி இஸ் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி மட்டும் இருந்ததுனாக்கா ஈஸியாக சக்ஸஸை ரீச் ஆகணும். ஓகே. தென் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யாரை கேட்டாலுமே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கவர்மெண்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாலே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எங்களுக்கு வந்து மணி கொடுத்தா நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐடியா அதெல்லாம் அப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலாக ஸ்டார்டிங்கில் யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இது என்னென்ன மாதிரியான ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட்ல சப்போர்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். First one is bootstrapping. Bootstrapping is nothing but your own money. Okay. உங்களோட ஓன் மணியை வச்சு நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் bootstrapping. ஸோ எல்லா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆகட்டும் யார் வேணாலும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேமே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண மாட்டாங்க மணி கொடுத்துட மாட்டாங்க. பேங்க் என்ன பண்ண மாட்டாங்க மணி கொடுத்துறாங்க. இனிஷியலா நீங்க உங்களோட ஓன் மணி அந்த ஐடியாவுக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் ஓகே. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் bootstrapping இட்ஸ் யுவர் ஓன் மணி. உங்களோட ஓன் மணி வச்சு நீங்க கிரியேட் பண்ற அந்த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டிங் கேட்டகரி ரெண்டு இதா பிரிக்கலாம். ஒன் இஸ் சீட் கேபிட்டல், another one is working capital. Working capital is nothing but daily நமக்கு என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்கு. ஸோ சேலரி வேஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங்ல வந்துடும். சீட் கேபிட்டல் அப்படின்றது ஒரு இனிஷியலா ஃபிக்ஸடா போடுறது தான் சீட் கேபிட்டல்.
ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீட் கேபிட்டலுக்கு தான் ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு யாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நீங்க உங்களோட ரெவன்யூ ஜெனரேஷன் தான் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தென் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அண்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அண்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னா இதை பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ நிறைய பேர் அந்த சூரரை போற்று படம் பார்த்தீங்களா, பார்த்தீங்களா இல்லையா? சே எஸ் சார், அட்லீஸ்ட் ஃபீட்பேக்ல சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. சூரரை போற்றி படம் பார்த்துருக்கீங்களா? சூரரை போற்று தானா? எனி அதர்? ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அண்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டோட கான்செப்ட் வந்து அந்த படத்தில் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஈவன் தோ ஃப்ரீ டைம்ல இருந்தால் நீங்கள் அந்த மாதிரி மூவிஸ் பாருங்கள். ஸோ ஒரு ஐடியாவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரும் சரி ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டும் சரி மணி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்லேயும் கொடுக்குறாங்க, பேங்க்லேயும் கொடுக்குறாங்க, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் ப்ரைவேட்டாகவும் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்னா யாரு அப்படின்னா ஒரு பர்சன் ரெடி டு ப்ரொவைட் ஃபண்ட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இருந்தாங்க அப்படின்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து சம் ஓனர்ஷிப் எக்விட்டிஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது ஜென்ரலாக ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டரும் மணி கொடுக்குறாங்க, பேங்க்கும் கொடுக்குறாங்க, கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பேங்க் வந்து யாருக்கு தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிஸ்னஸ்க்கு தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு டேர்ன் ஓவர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மணி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் எப்படி தான் பண்ணுவாங்க, பேங்க் ஒன்லி ப்ரொவைட் லோன்ஸ். ஓகே, லோன்ஸாக தான் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா பட்டிங் ஸ்டார்ட் அப், அதாவது நீங்க ஒரு ஐடியா மட்டும் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கவி இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட ஒரு நல்ல ஒரு கிரேட் இன்னோவேட்டிவான ஐடியா இருக்கு. இப்போ உங்க டீம்லயே உங்கள்கிட்ட ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஐடியா இருக்கு, ஐடியா தான் இருக்கு, பட் அது இன்னும் ரியல் டைமா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணலை. பட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னோம்னாக்க அவங்க வந்து ரெடி டு ஃபண்ட் யூ, உங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பர்சன்ஸ் தான் யாரு அப்படின்னா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். பட் பேங்க்ல போயிட்டு நீங்க எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, எனக்கு மணி கேட்டு பாருங்க, எந்த பேங்க்ல பண்ணணும் ஐடியாவுக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா பேங்க்ல மணி கொடுக்க மாட்டாங்க. எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிசினஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேங்க் ப்ரொவைட் மணி. பட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் பட்டிங் ஸ்டார்ட் அப்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டருக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்டான வெப்சைட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா நீங்க இதெல்லாம் வந்து கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. இப்போ உங்களோட ஐடியாஸை சப்மிட் பண்ணி ஐடியாஸ் நல்லா இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு த்ரூ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சா? தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஸோ பார்த்தோம் நம்ம ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்து ரெடி டு ப்ரொவைட் மணி டு தி பட்டிங் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறவங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னா அதை ஒரு கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு கம்பெனி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு மணி ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்னம்னா ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஓன் ஃபண்டிங்கை கொடுப்பாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்னா. இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பூல்டு ஃபண்டிங், கம்பெனிலேருந்து டைப் ஆகிருக்கிற ஓவரால் ஃபண்டிங்கை எடுத்து அவங்க கொடுக்குறது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டோட வெப்சைட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க கூகுளில். Alta Partners, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Susha Ventures, Atomica, GD, Google Ventures. Even the Google could venture capitalist and emergency capital. So இதெல்லாம் நீங்க go through பண்ணி பாருங்க. இன்னும் நிறைய அந்த வெப்சைட் போறப்போ உங்களுக்கு நிறைய டேட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தென் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்வெஸ்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா
ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னம்னாக்கா ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து எப்பவுமே ஹையா தான் இருக்கும். ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் மணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னம்னா ஸோ கண்டிப்பா அவங்க வந்து இனிஷியலா இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ ரிட்டர்ன் ஈக்விட்டி வழியா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னம்னா எடுத்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் another one funding opportunity is crowd funding. ஓகே, ஸோ இந்த crowd fundingன்ற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னம்னா நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட போய் நீங்க 10 lakhs நீங்க வாங்குறதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னம்னாக்கா ஒவ்வொரு பர்சன் கிட்ட இருந்து நீங்க டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு 1 lakh வாங்குற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் crowd funding. இதுக்கும் சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ க்ரௌட் ஃபண்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலியமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வீடியோஸ் காமிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா டிக் ஃபண்டிங். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நார்மல் பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கு, இது இட்ஸ் நாட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்னு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே இருக்கும். நம்ம திருநெல்வேலியில பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் காலேஜ் சாரி ஜிஹெச் பின்னாடி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்னு இருக்கும். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கன்னாக்கா சில ஸ்கீம்ஸ் வழியா அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து லோன்ஸாக கொடுப்பாங்க பேங்க்ல இருந்து. ஸோ அதில் சப்சிடிஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீட்ஸ், அதாவது நியூ ஆண்டர்பிரினர் கம் என்டர்பிரைசஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். தென் பிஎம்இஜிபி ஸ்கீம்னு சொல்லுவோம், தட் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம். Then UIEGP, that is Unemployed Youth Employment Generation Program. So இதெல்லாம் வந்து some of the important government schemes. So இந்த நீட் ஸ்கீம்னு சொன்னோம்னா மேக்ஸிமம் லோன் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா 5 crores வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டராக இருந்துச்சுனாக்கா. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரனர்ஸாக இருந்துச்சுனாக்கா ப்ரிஃபரபிள். அண்ட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் இஸ் 35 அண்ட் மேக்ஸிமம் 25% ஆஃப் சப்சிடிஸ் வந்து உள்ள யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். தென் பிஎம்இஜிபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 25 lakhs வரைக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் கொடுக்குறாங்க அண்ட் 10 lakhs வந்து கொடுக்குறாங்க. தென் சப்சிடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் மேக்ஸிமம் 25%. அண்டு அது ரூரல் சைடில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 35% வரைக்கும் சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எலிஜிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 18 years கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும், அந்த 8th மினிமம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் சம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது. தென் யூஐஜிபி ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான கேட்டகரிஸ்ல பிரிச்சிருப்பாங்க. ஒன் இஸ் ட்ரேட், சர்வீஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ட்ரேட் மீன்ஸ் 1 lakh, சர்வீஸ்னா 3 lakhs அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மீன்ஸ் 10 lakh உங்களுக்கு லோன் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஸோ இதுலேயும் சப்சிடி வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25% ஆஃப் சப்சிடி. ஏஜ் இஸ் 35 அண்ட் மினிமம் 8 years இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ். ஓகே, இது வந்து நார்மல் லோன் ஸ்கீம்ஸ். ஸோ இப்போ சீட் ஃபண்ட் கவர்மெண்ட்ல எங்க இருந்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எம்ஹெச்ஆர்டி யூசா ஃபண்ட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீட் ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேஷனல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி போர்டில் இருந்து கொடுக்குறாங்க. டிகிரி ஸ்கீம்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. தென் 5 lakh சஸ்டைனபிள் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் என்டர்பிரைசஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட், அதில் வந்து ஃபண்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் சீட் ஃபண்ட் கொடுக்குற கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். தென் அதர் ஃபண்டிங் கிராண்ட் பார்த்தீங்க, கிராண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் ப்ரைஸ் மணின்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மணி நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு நீங்கள் திரும்ப ரீபேமெண்ட் பண்ண தேவை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு லோன் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சம் இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லோனை நீங்கள் ரீபேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். பேங்க்ல ஒரு பிஸ்னஸ் லோன் வாங்கினீங்கன்னா. பட் இந்த மாதிரி கிராண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரீபேமெண்ட் ஆப்ஷன்றது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஏஜென்சிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன ஐவி பிரிண்ட். ஸோ அதில் மார்க்கெட் ஸ்டடிக்கு வவுச்சர் ஏ கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். வவுச்சர் பின்றது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 lakhs வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 5 lakhs கிராண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. தென் டிஎன்எஸ்ஐ, தட் இஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர். ஸோ அதுலேருந்து மேக்ஸிமம்
1 lakh rupees கிராண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் தான் சங்கவி சூர்யா. ஸோ ஈவன் தோ நம்ம பிரான்சிஸ் சேவியர் காலேஜ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்னஸ் அவங்க டீம் வந்து ஐடியா ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க நம்ம பிரான்சிஸ் சேவியர் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லையும் 1 lakh rupees வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபியூச்சர்ல உங்க யாராவது கண்டிப்பா 1 lakh வின் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டான்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல. ஸோ அதில் வந்து இப்போ செப்டம்பர், ஐ திங்க் செப்டம்பர் அக்டோபர்ல இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதில் 10 ஸ்டார்டப்ஸுக்கு 10 lakhs ஏதோ ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க இந்த டான்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து இந்த ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைலாக் எம்எஸ்எம்இ டிசைன் ஸ்கீம், பைலாக் சீடு, ஸோ இந்த மாதிரி நிதி பிரயாஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபண்டிங்லேயே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்க ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த நான் சொல்ற அந்த டீட்டெயில் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நீங்க கூகுள்லேயே போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. ஓகேயா, தென் ஒவ்வொரு ஸ்கீமா பார்க்கலாம். ஸோ இங்க இந்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னாக்கா ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா ஸ்கீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னாக்கா ஒன்லி ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைடு செக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் அக்ரி பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் ப்ரோக்ராம்ல எஸ்ஏஐபின்ற ஸ்கீம்ஸ்ல மேக்ஸிமம் 25 lakhs ஸ்டார்ட் அப் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிராண்டாகவே கொடுக்குறாங்க. 25 lakhs கிராண்ட் இந்த ஸ்கீம் வந்து நீங்கள் அவைல் பண்ணுவீங்க. தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னாக்கா தென் அக்ரிகல்ச்சர் அலைட் செக்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்ரிபிரினர்ஷிப் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம், தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னோம்னா ஸோ அதுக்கு வந்து 5 lakhs rupees வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு வந்து கிராண்டாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான் இடிஐயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னாக்கா வவுச்சர் ஏல 2 lakhs அண்ட் வவுச்சர் பியில் மேக்ஸிமம் 5 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் அவைல் பண்ணலாம், கிராண்ட் அவைல் பண்ணலாம். ஸோ டிஎன்எஸ்ஐல 1 lakh rupees. ஸோ ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா 1 lakh rupees வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நீங்கள் கிராண்டாக அவைல் பண்ணிக்கலாம். தென் டான்ஸ் சீட் ஆல்ரெடி நான் இப்போ சொன்ன இந்த செப்டம்பர்ல கூட ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ எல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இடிஐல. ஸோ அந்த டான்ஸ் சீட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னாக்கா 10 lakhs rupees வந்து கிராண்ட் அமௌண்ட்டாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள்ல போய் டான்சிங் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படின்னு மட்டும் நீங்க டைப் பண்ணுங்க. இடிஐயோட ஸ்டார்ட் அப் டிஎனோட வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் போய் உங்களோட கம்பெனி ரெஜிஸ்டர்டு கம்பெனியாக இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணீங்க, இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 10 lakhs rupees என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிராண்ட் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் பாலிசியில் வந்து சாண்ட் பாக்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்கீம் தனியாக என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் லைக் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்வெஸ்டர், பட் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது. பட் இது வந்து ஒரு ரியல் ஸ்டார்ட் அப் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே வின் பண்ணுறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 50,000 இருந்து 5 lakhs வரைக்கும் கிராண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நிதி பிரயாஸ் ஸ்கீம். ஸோ டிஎஸ்டிலேருந்து இது வந்து நிதி பிரயாஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ நேஷனல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு அப்படின்ற டிஎஸ்டி ஸ்கீம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னோவேஷன் ரிலேட்டடா நீங்க ஏதாவது டெக்னாலஜி ட்ரிவன் ஆண்டர்பிரனர்ஸா நீங்க ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, டெக்னாலஜி ட்ரிவன் கம்பெனியா இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 lakhs rupees வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிராண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ டெக்னாலஜி ட்ரிவன்னா என்ன? ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சின்ன வீடியோஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் எலக்ட்ரிக் பைக் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதில் எலக்ட்ரிக் பைக்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா நிறைய எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, பட் இதே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பண்றாங்கன்றத பாருங்க. ஸ்கிரீன் விசிபிளா? ஸ்கிரீன் விசிபிளாப்பா? Yes, sir. It is visible. Okay.
ஸோ இது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் அங்கே. ஸோ யூடியூப்ஸ் நிறைய அந்த மாதிரி வீடியோஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. தென் இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சென்னையில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொரோனா டைம்ல வாங்கின ஒரு ஐடியா தான் அது. ஸோ ஐ திங்க் ஆடியோ வராது, ஜஸ்ட் அந்த வேர்டிங்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கீழே பார்த்துக்கோங்க. 5 rupeesக்கு ஜஸ்ட் வெண்டிங் மிஷின், மாஸ்க் வெண்டிங் மிஷின். சார் அப்படியா? ஓ சரி. ஸோ டெக்னாலஜி ட்ரிவன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் கால்டு டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி ட்ரிவனாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து 10 lakhs வந்து நீங்கள் ஃபண்டு வாங்கிக்கணும். ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs rupees ஃபண்டு கிராண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கணும், வாங்கிக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் ஸ்கீம் டைட்டில் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எலக்ட்ரானிக் ரிலேட்டடாக ஏதாவது நீங்கள் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 5 lakhs rupees வந்து நீங்கள் வந்து கிராண்டாக வாங்கிக்கலாம். அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ப்ரொமோஷன் இன்னோவேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு எம்எஸ்எம்இ நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 20 lakhs வரைக்கும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ப்ரெசன்ட் ஸ்கீம்லேருந்து 20 lakhs கிராண்ட் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தென் இந்த பைராக் இந்த பிக் அப்படின்ற ஸ்கீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபார் பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ஸ்டார்ட் அப்க்கு நீங்கள் 50 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிராண்ட் வாங்கிக்கலாம். பயோடெக்னாலஜி இந்த பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறீங்க, ஏதாவது ஒரு பயோடெக்னாலஜியில் ஏதாவது இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறீங்க, ப்ராடக்ட் ஏதாவது டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 50 lakhs வரைக்கும் கவர்மெண்ட்லேருந்து லோன்ஸ் கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் நாட் அ லோன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்எஸ்எம்இ டிசைன் ஸ்கீம் கிராண்ட்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து ஒரு டிசைன் ஸ்கீம் கிராண்ட்ல மேக்ஸிமம் 40 lakhs வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே நீங்கள்
கவர்மெண்ட் இதுக்குன்னு தனி வெப்சைட்ஸ் இருக்கும். எம்எஸ்எம்இ டிசைன் ஸ்கீம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, அது கவர்மெண்டோட வெப்சைட்டே ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் அப்ளிகேஷன்ஸும் நீங்கள் வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் கிராண்ட் வாங்குற அளவுக்கு நீங்கள் அந்த கம்பெனி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த 40 lakhs கிராண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. தென் ஃபெலோஷிப் அவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிதியில் இருந்து கொடுக்குறாங்க, பைராக்ல கொடுக்குறாங்க. தென் IAIN ஃபெலோஷிப்ஸ் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டிஎஸ்டிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ விமென்ஸ் ரிலேட்டடாக ஹராசிங் பிளஸ் நம்ம ஏதாவது இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட் ஏதாவது கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் 3.6 lakhs வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. இந்த பைராக் ஸ்பார்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏதாவது நீங்கள் சோசியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல சம்பந்தமா ஏதாவது நீங்கள் லிங்க் பண்ணி ஒன்று கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கீம்ஸில் கிராண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லா கிராண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக கவர்மெண்ட்ல அக்ரி ரிலேட்டட்னா ஒரு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, பயோடெக்னா ஒரு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, டெக்னாலஜி ரிலேட்டட்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாகவே கவர்மெண்ட்ல ஸ்கீம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன ரிலேட்டடான ஸ்டார்ட் அப்ல ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்களோ ஸோ அது ரிலேட்டடான வெப்சைட்ல போய் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த கிராண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிராண்ட் வாங்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸுக்கு கிராண்ட் கிடையாது. ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக இருக்கீங்க, ஒரு பர்சனல் லோன் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா லோன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம். பட் கிராண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ்க்கு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு 3 ஸ்டெப் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் அ கம்பெனி, ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ்எம்இ உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ற லிங்க் இருக்கும். நீங்கள் கூகுளில் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போய் பாருங்க. ஸோ அதில் கவர்மெண்ட்டோட இந்த எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். ஸோ நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுங்க. தென் நியர்பை இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இன்குபேட்டியாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆகிக்கோங்க. தென் ஹிட் இன்வெஸ்டர். ஸோ இன்வெஸ்டர் இஸ் நத்திங் பட் உங்களோட ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் ஆகட்டும், வென்ச்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஆகட்டும், அதர்வைஸ் இந்த கிராண்ட் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ், இந்த கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் ஆகட்டும். ஸோ அவங்க எல்லாருமே இன்வெஸ்டர்ஸ் தான். ஸோ அவங்க கிளிக் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டைப்ல உங்களுக்கு ஃபண்டிங் வந்து கிராண்டாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியோட மேனேஜர் வந்து எனக்கு சம் பிஸி ஒரு மீட்டிங்னால வர முடியல. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அவரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அவருக்கு தேவையான கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தர் இன்குபேட்டி ஆகிறதுக்கும் ஆகட்டும், இல்லை ஐவிபிஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்ஸ் ஆகட்டும், அதர்வைஸ் கிராண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதாகட்டும். பிளஸ் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னம்னா ஸோ ரீசெண்டாக இன்குபேட்டி ஆனாங்க. ஒரு கம்பெனி இன்குபேட்டி ஆகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 5 lakhs வாங்கினாங்க. இப்போ ஒரு 10 lakhs rupees கிராண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா கிராண்டாகவே கவர்மெண்ட்லேருந்து 15 lakhs வரைக்கும் அவங்க வந்து கிராண்ட் மணி வாங்கி அவங்க ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கும் ஏதாவது இன்னோவேட்டிவான ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறப்போ டிஎன்எஸ்ஐயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். அதுலேருந்து நீங்கள் 1 lakh rupees நீங்கள் கிராண்ட் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு தென் அகைன் உங்கள் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு இன்குபேஷன் சென்டரை கான்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக உங்களோட ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கவர்மெண்ட்லேருந்து இருக்கு. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸ்கீம்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் கிடையாது, ஏகப்பட்ட ஃபண்டும் அவைலபிளாக இருக்கு. பட் அந்த ஃபண்டை நம்ம வாங்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேப்பபிலிட்டி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெவலப் பண்ணிக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐஇடிபி ஹப்ல இருந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வெபினார்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ டிசைன் திங்கிங், பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ், பிஸ்னஸ் பிளான் ப்ரிப்பரேஷன், ஸோ ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வெபினார்ஸ்லாம் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வெபினார் மட்டும் அட்டன் பண்ணினா மட்டும் பத்தாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல உங்கள் ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஐடியேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியேஷன் ப்ராசஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுதான், சங்கவி சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாலே யூ ஆர் பெட்டர் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக நீங்கள் வந்து சொசைட்டியில் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.
Thank you, sir. So it gives me immense pleasure to propose the vote of thanks. First of all, I would like to extend my hearty thanks to Mr. Shivabharati sir for providing an opportunity to explore the various concepts in design thinking, innovation, and team building. So the session was invoking and it was useful for the student community. Thank you, sir. Next, I would like to extend my hearty thanks to the Sangavi ma'am, the young entrepreneur. Her ideas and points she stated on how to become an entrepreneur was useful. Thank you, ma'am. Last but not the least, I would like to thank the EDC Director of Francis Xavier Engineering College, Dr. Ludus, for helping us to arrange the program. Next, I would like to thank the student community for being an active listeners in the program. Thank you all. The feedback link is posted in the chat box. You can fill and you can get your certificates. Thank you, sir. Thank you, sir. Luke, sir. Thank you very much, sir, for your wonderful presentation about the various government initiatives and the support provided by the government to become an entrepreneur. Thank you, sir. Thank Very you, good sir. explanation with a lot of examples. I really appreciate you, and definitely this will be an eye opener for all our students. Hereafter, they will think and act. You have mentioned a lot of funding sources. Therefore, they will make use of all these funding sources at the time of becoming an entrepreneur. Thank you very much, sir. Thank you sir. for Thank you, your sir. support. You are continuously supporting Francis Xavier Engineering College for all our activities. I extend heartfelt thanks to you on behalf of Francis Xavier Engineering College and on behalf of Entrepreneurship Development Center. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Students,